Allah Ta'alaga çeksiz şükürler, maqtolor bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar bolsun. Bugünkü siz menen bizdin cuma bayanımыздın teması vakfga baylanıştуу bolmokçu. Vakf деген эмне? Vakfga калтыруунун сооптору кандай? Ошол туурасында иншаллах. Allah Taala siz menen bizge bergen ömür çektelinген. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl Allah Taala bir çektep yaşoo bergen. Musulman adam toluğu menen hareket kılat, özünü tübölüktü bolgan yaşoosuna jakşı, sooktуу иштерди көбүрөөк калтырып, көбүрөөк кылып кеткендин аракетиндебиz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir kutlu hadisinde aytat. İmam Muslim rahmatullah aleyhi al hadisde rivayet kılgan. İza mata ibn Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kaçanda adam balası dünyeden ötkönden keyin, ajalı gelip göz yumgandan keyin, anın bardıq amaldары toktoyt, üzülöt, bирок üçöөнөн başka. Demek jakşı işleri adam balasına kılıp жүрgөн ömüründögülөр bardıq jakşı sooптуу işleri toktop kalat, üçөө ulanıp, aga soobу жетип тура берет. Oşonun birincisi sadaka jariya. Жүрүp турган кайрымдуулук. Жүрүп турган ал өтүп кетти, өтүп кеткенден кийин дагы ал кайрымдуулук иш жүзүнө аша бере турган бир жакшы сооптуу иштерди кылып кеткен болсо. Экинчиси илмин юнтафау бихи, адамдар ал аркылуу пайдалана турган бир илимди таштап кетсе. Үчүнчүсү валадун салихин яд'у лаху, ан үчүн дуа кыла турган жакшы диндар бала таштаган болсо. Demek ушул үч түрдүү амал адам баласы дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы адамга сообу жете берет экен да. Бул хадисте демек Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сиз менен бизге ушундай жолдомо берип жатат. Жашооңорду ушундай бир кызыктуу өткөргөн аракетин кылгыла, ошол өмүрдөн өтүп кеткенден кийин дагы жашоонун сообу, жашоонун рахаты адамга акыретке, кабырында жете берсин да. Болбосо өзүңүз тапканды өзүңүз жеп калдыңыз, өзүңүз эле кийдиңиз, өзүм деп эле өтүп кеттиңиз. Дүйнөдөн өткөндөн кийин, дүйнөдө сиздики нерсе эмне? Пайгамбарыбыз айтат, адам баласы айта берет дейт. Бул меники деп. Бирок адамдын өзүнүкү эмеспи дейт, жегени гана, кийип туруп эскирткени гана. Ушул гана биздики болуп калат экен да. Калган нерсе болду, калды, акыретке эч кандай бизге пайдасы жок. Akirette dağı bizge çınığı bizdeki bolup payda beri üçün buna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytып atat, egerde жүрүp turgan sadaka kılıp, жүрүp turgan bir kayrımdılık kılıp ketken bolsak, anda anın soğubu inşallah bizge üzgültüksüz jetip tura beret. Oşonda ele Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kündördün birinde Medine şahrında mintip kayrılıp kaldı. Man hafara bi'ra Ruma falahul janna. Kim Ruma degen Egerde kuduktu kazıp, mындайча айтканда ошол кудукка ээ болуп туруп, элге ошону бере турган болсо, анда ал адамга бейиш берилет dedi. Başka rivayatta Hazreti Osman radıyallahu anhu'dan gelgen başka bir rivayatta mындайча келет. Bu Ruma degen kuduk, bul Gifar urusuga taandık bolçu deydi. Gifar urusunun bir kudugu bolçu. Abuzar Gifari, Gifarlık Abuzar, Medinanın üstü jagındağı bolgan ayır. Oşolorga taandık bolgon Medinada bir öte jakşı bir kuduk bolgon deydi. Jana аны satat ele. Oşondagı çıkkan suunu ölçöp turup, oşo ölçömgü bağ koyup alıp turup, oşo ölçöm menen oşol suunu satat ele. Eldin aga kajeti bar ele. Gelgen musafirlar, oşaktagı sodagerler, muhtaç adamlar, kolundagı akça joktur, oşo suudan içkenge kajet bar ele da. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kayrılıp turup aytты. Uşul Ruma suusunu bizge satsaňar, bizge berseňer, anın orduna men sizlerge beyişten bir kuduktu bereyin dedi da. Gifar urusuna kayrıldı. Bunu maga bergile, men bunu alıp turup elderdin muhtaçlığına işleteyin, sizlerge beyişten bir kuduk bolsun dedi. Dese alar buga gömböstön bunu kabul kılbay koyuştu. Oşonda Peygamberimizin aytkan sözü Hazreti Osman radıyallahu anhuga jetip kaldı. An Osman radıyallahu anhu akırın barıp Gifarlıklar menen süйлөшүp anı 1035 dirhamga kümüşten bolgon tıyınga 1035'ke oşonu satıp aldı. Satıp alıp turan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldına gelip aytты da taj'alu lima ja'alta lahu
o Allah'tan elçisi Gifar urusuna aytkan sıylıkты, anın ordunu mağa da beresizби? Men şu Ruma kudugunu satıp alıp geldim. Sizge anı men bugün sadaka kılıp atamın, oşonu mağa beresizби dedi. Dese Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, albatta o Osman sen için beyişte bir kuduk, beyişteki kuduk seniki dedi. Oşun Hazreti Osman suyunup Ruma kudugunu oşadan sadaka kılıp jibirdi. Medine barsanızlar göresizler, oşada Ruma kudugu var. Hazırga çeyin saktalıp turgan kuduklardan biri. Jana Hazreti Umar ibn Hattab radıyallahu anhu'nun bir okuyası dağı. Haybarda soğuş bolgonda Haybardan Hazreti Umar'a öte çoğun bir ülüş deydi. Jer deydi. Anan gelip Allah'ın elçisine aytты. O Muhammed aleyhisselam, çındığında mağa bugün Haybardan uşunday bir çoğun ülüş deydi. Anday baylık menin aldığımda yok dedi. Öte çoğun jerde aldım. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Egerde kalagan bolsoň, sen ananın özünü karmap kalgında anın paydasını elge sadaka kılıp jibergin. Mındaça aytkanda vakıf kılgın. Vakıf degen emne? Oşol bul jer kurmanın jeri bolчu, kurma bagtara gele. Oşol jer özüngde kala versin. Mındaça aytkanda жерди özüň karaysın, oşo yerge mutavalli bolup, oşo yerge karoolçu жоопкерчиликтүү bolup sen karaysın da, birok andan түшкөн пайданын бардыгы senin eelигиңде bolboyt. Al jer dagı senin eeligиңде bolboyt. Andağı paydanın bardığı, kurmalardan barı muhtaç adamlarga gete veret, alar paydalana veret. Dese Hazreti Ömer radıyallahu anh kabul kılıp durup vakıfka oşol özünün kurma bağını Allah için dep durup muhtaç adamlara koyup verdi da. Demek vakıf degen emne? Vakıf degen pendenin dağı al jerde eeligi yok, elderdin dele eeligi yok da. Bir gana Allah'ın eeligini ötüp edet. Misalı meçit saldınız Allah için de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, endi vakıftın har kanday türlörü var. Meçit salsa bolot, jetimler uyun salsa bolot, je bolboso musafirlar uyun salsa bolot, har kanday türde vakıftardı kılsa bolot. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu bir hadisinde aytат, "Man bana baytan lillah", kim egerde Allah için dep turup bir meçitти salgan bolsa, anda Allah taala an üçün beyişte bir uy salıp beret. Yani meçitte Allah için deseniz, beyişte Allah taala sizge özgöçe bir uy beret. Anday uy meçit salbagandardın beyişinde jok bolot da, özgöçe kasırda. Uşunday meçit saldınız, demek oşoga jaraşa Allah taala dagı özgöçe bir kasır beret. Meçitte saldınız, salıp turup oşol meçitti boldu elge ötküzdüm dediniz. Vakıfka meçit katары berdim dediniz. Anan oşerden gelip turup bir cemaat gelip misalı peşin namazında azan aytılıp turup bir cemaat namaz okudu. Okusu menen daro avtomattık türdө oşo kojoyundun eesинен чыгат да Allah'ın eeligini ötüp ketет da. Allah'ın eeligini ötüp ketет. Boldu, bu meçitke hiç kim ee emes. Meçittin kojoyunu Allah bolup kalat. Vakıf degende maselesi oşondoy. Oşondo ele jetimkanany dagı saldı, vakıf dep Allah üçün dep turup jetimkanany saldı, mınakey tapşırdın dedi. Falan adamga al jerde mutavalli dep koyot. Көзөмөлдөөчү kılıp bir kança adamlarga tapşırdı. Al көзөмөлдөөчү adamlar dagı al жердин ээси эмес, kojoyunu эмес, 100% özü kalaganday paydalana albayt. Balkim o жерге amanat katары oşol imarat anın kolunda turat, birok al жердин ээси Allah taala bolot. Al jerde жашап аткан жетимдер dagı өздөрү kalaganday колдоно албайт. Al jerde көзөмөлдөөчү болгон adamlar dagı өздөрү kalaganday колдонуша алышпайт. Al jer Allah'a tanıdık bolup kalat. Vakıf dep koyot. Oşo vakıf degeni toktotup koyuyor da. Allah'ın mülkünü toktotup koyuyoruz. Allah'a verip koyuyoruz. İslam dininde bu İslam dini gelgenge çeyin adam tarihinde vakıf meselesi bolgon emes. Uşunday görünüşte vakıf bolgon emes. Kayrımdılık işler bolgon. Birok keybir adamların eeligini ötüp ketken. Bir adam öz o yerde kojoyun bolup alıp özü kalaganday başkargan. Kalaganday payda görgön. Birok İslam dininde, İslam körsetmesinde vakıftın meselesi baştalgan. Bunun vakıf kaçan baştalgan dese alımlar aytat, Allah taraftan ayat düşkün. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sizler hiç kaçan bir iyilikке, jakşılıkka jete albaysыңар. Özüңөр jakşı körgön nerseni Allah joluna sarflamayınçadır. Hiç kaçan iyilikке jete albaysыңар. Özüңөр jakşı körgön nerseni Allah joluna sarflamayınça. Bul ayat düşkönden keyin sahabalar bul ayatты ukkandan keyin gelip alıp anan özleri jakşı körgön nerselerden bardığını oşuntep sadaka kılıp başlaşkan. Halid ibn Walid radıyallahu anhu'nun özünün en jakşı körgön küң ayaldarının içinen jaşoosunda en jakşı körgön Marjana degen bir küң ayalı var ele. Oşon alıp gelip turup Allah'ın razılıçılığı için dep turup azat kılıp verdi.
Өзү жакшы көргөн нерсени Алла жолуна иштетем деп, Алланын ыраазылыгы үчүн деп күңүнү азат кылып берди. Башка сахабалар келип өздөрүнүн курма бактарын алып келишти. О Аллахтын элчиси, мына палан жерде курма багым бар. Ушул мен үчүн эң сүйкүмдүү, эң акча алып келип аткан, ушул менин иш аракетим ушул болуп атат. Бүгүн ушуну мен вакыф кылдым, болду. Алла үчүн садака кылдым, буну жала муктаж адамдар гана колдонсун депчи. Ушул аят түшкөндөн кийин вакыфтын маселеси башталган да. Bir padişah olgan eкен. Al padişah özünün arkasından muraskorlar kalbagandıktan urpagı jok, balalı bola algan emес. Ömrü ayaktap kalgan uçurda 3 özünün kеңешчисini çakırattı, alarga kayırılıp aytat. Menin ömrümde 3 suroo var. Oşo surooga жооп таппай жүрөм. Sizlerge 3 күндүк мөөнөт берем. Oşol мөөнөттүн içinde ушул суроома жооп тапсаңар, анда bir канча деңгээлде sizlerge сыйлык катары байлык берилет. Эгер жооп таппай турган болсоңар, анда башыңар кетет деп шарт коет. Ал анан үчөөсү баягы кеңешчилер олтуруп алып кеңешет. Суроону мындайча берет. Биринчи суроом: ушундай бир чындыкты айткыла, эч ким аны калп дебесин. Калп нерсени айткыла, дүйнөдө бир даны чындык дебесин. Ушундай бир жагымдуу, таттуу нерсени айткыла, эч ким аны жагымсыз ачуу дебесин деген 3 суроону узатат. Анан үчөөсү баш катырып суроого жооп табайын десе, карама каршы жагы чыгып кала берет. Бирөө таттуу десе, бирөө аны жагымсыз деп калат. Бирөө чындык десе, бирөө аны калп деп калат. Мөөнөт бүтүп калганда ошо вазирлердин, кеңешчилердин бири жан сактоо максатында сарайдан, кан сарайдан качып жөнөйт. Кетип атып, аты чарчайт, азыгы түгөнөт, курсак ачат. Алыстан бир кичинекей бир үйдү көрөт, койчунун үйүн көрөт. Ошого кирип алып, азыктанып алып, дагы сапарымды улантайын деген максатта ал жака кирип барса, бир мусулман адам койчу экен, мусулманга жолугат. Анан ал айтат да, келиңиз, кириңиз, үйгө кириңиз, чай ичиңиз деп. Анан мындай караса, сырткы кийимини караса, вазирлердин кийими. Анан айтат, сиз жөнөкөй адам көрүнбөйсүз. Эмне болду, мындай абалга түшүп калдыңыз? Десе айтат, ой, биз бүткүл шаарга ушундай шерменде болдук. Эл алдында бизге суроо берилген, шарт коюлган, ага жооп таппадык, жан сакташ максатына ушинтип качып баратамын деди. Эмне суроо эле десе айтты, ушундай бир чындыкты айткан, эч ким аны калп дебесин. Десе жылмайып туруп мусулман айтты, бул жеңил эле экен го. Чындык деген бул өлүм, ким аны калпка чыгарат эле деди да. Өлүм ар бир адамдын башына келет. Эч ким буну калптай албайт деди. Десе, аябай данышман адам көрүнөсүң, экинчи суроомо жооп берчи. Экинчи сурооңуз эмне эле? Ушундай калп нерсени айт, эч ким аны чындык дебесин. Десе айтат, бул деле жеңил эле экен дейт. Калп нерсе дейт, бул дүйнө, бул жашоо, бул калп, эч ким буну чындык деп айтпайт. Бир күн барсың, бир күн жоксуң, бир күн бийсиң, бир күн жөнөкөй адамсың, бир күн жөнөкөйсүң, карасаң, бир күн бий болуп калгансың. Бул калп жашоо, өтүп кете турган жашоо, эртең эле кабырга түшүп кала турган жашоо. Ким бул дүйнөнү чындык дептир дейт. Десе, аябай туура жооп бердиң дейт. Үчүнчү дагы жооп берчи. Үчүнчү сурооңуз кандай эле? Үчүнчү суроом, ушундай жашоодо бир таттуу, жагымдуу нерсени айткын, эч ким аны жагымсыз, ачуу деп айтпасын дейт. Десе, тиги мусулман койчу айтат, бул деле жеңил эле экен жообу, бирок жооп бере албаймын буга дейт. Десе, анан ошол жерден анан жалынып, жалбарып, айнанайын, жооп берип кой, бул жакта адамдын жаны сактап каласың. Десе, макул жооп беремин, бирок бир шарт менен. Кандай шарт? Азыр мен иттеримди чакырамын, кой кайтарган. Ошол иттеримдин идишине иттин жугунду тамагын куюп беремин. Ошолор менен чогуу сен тамактанасың, анан кийин мен айтамын дейт да. Десе, макул дейт, бул шартка да ыраазы болот. Анан иттерини чакырат. Тамакты алып келип жугундуну куюп берет. Куюп берсе, тиги вазир ошол жерден жыгылып туруп, эмне тамак жейин деп атса, далынан таптап туруп тургузуп айтат, мына көрдүңбү? Эң таттуу, эң жагымдуу нерсе, эч ким аны жагымсыз дебей турган ар бир адамдын өзүнүн жаны дейт да. Жашообуз таттуу дейт. Ошо жаныңды сакташ үчүн сен ушул даражаңды карабастан ит менен тамактанганы, иттин тамагын жегени сен даяр болуп атасың дейт. Ошол сымал урматтуу туугандар, биз ар бирибиз билебиз, ушул жерде отургандар баардыгыбыз билебиз, өлүм чындык. Башка сөзсүз өлүм келет. Бир күн эмес, бир күн дүйнөдөн кетебиз. Жашап жаткан жашообуздун рахаты, кыйынчылыгы, сый урматы, кордугу бул дүйнөнү жалган экендигин баардыгыбыз билебиз. Жаштык кезибиз бар эле өтүп кетти. Жыргаган күндөрүбүз болду эле өтүп кетти. Кыйналып, аябай сыздап жаткан учурлар болду, алар дагы өтүп кетти. Дүйнөнүн жалган экендигин баардыгыбыз билебиз да. Бирок болбой эле үчүнчү нерсе жан таттуу болуп атат да. Жашап калыш керек, көрүп калыш керек. Аллах Таала мына ушул Вакф аятында ушул ойду кескин түрдө кесип туруп айткан: "Лан таналул бир хатта тунфику мимма тухиббун." Эч качан
жакшылыкка, ийгиликке, кутулууга, рахатка, бакытка жете албайсыңар, өзүңөр жакшы көрүп жаткан нерсени сартамайынча. Өзүбүз жакшы көргөн жашообузду, өзүбүз жакшы көргөн байлыгыбызды, өзүбүз жакшы көргөн убактыбызды эл үчүн, дин үчүн, кайрымдуулук үчүн сартабай турган болсок, эч качан анда силер ийгиликке жете албайсыңар дейт. Ушул аят түшкөндөн кийин урматтуу туугандар, сахаба радиаллаху анхумдардын жашоосунда жакшы көргөн нерсеси алдында калган эмес. Эң мыкты жакшы көргөн нерсесин баарын Алла жолунда Алла сартап, курбандык кылып салган. Ошондон иншалла келиңиздер баардыгыбыз аракет кылалы, биз дагы өзүбүздөн кийин кала турган бир кайрымдуулук бир иштерди кылып кетели. Аллага касам, көз жумулуп аткан учурда, өлүм төшөгүндө жатканда өтө муктаж болосуң мындай нерсеге. Өтө муктаж болосуз аркаңыздан келип тура турган соопторго. Өзүңүздүн амалыңызга 100% сөз берип айта алам, өз амалыңызга сиз өлүм учурда эч качан таяна албайсыз. Окуган намазыңызга таяна албайсыз. Ушул намазыңыз сизди бешке алып келет деп ойлойсузбу? Ушул кармаган орозоңузга таяна аласызбы? Ушул орозом менен барып туруп эле мен Алланы ыраазы кылам, бешке кирип кетемин деп. Биз дүйнөдөн өтүп атканда арттан келе турган соопторго аябай муктаж болуп калабыз. Bir adamlarga жакшылык кылып коюп, ошолордун батасы менен, bir жетимдин башын сылап коюп, ошонун болгон жүрөгүндөгү дуасын алып коюп, Алланын ыраазычылыгына ээ болуп каламбы? Башкалар аркылуу болгон жакшылыктарга аябай муктаж болуп калабыз. Ошондон иншалла келиңиздер колдон келишинче өзүбүздүн байлыгыбызды туура жака өзүбүзгө сартагандын аракетин кылалы. Чындыгында бирөөгө бергендей болуп атасыз, бирок акыйкатта аны өзүңүзгө бердиңиз. Дүйнөдөн баледен кутулдуңуз, жашооңузга береке келди, байлыгыңыз дагы күчөйдү, балдарыңызга жакшы тарбият келди, жүрөктөрү жумшарды, үй бүлөгө ынтымак келди, жашоодон кыйынчылык, ачарчылыктар кетти, зулумдук, зомбулуктар кетти, жаман адамдардын башчы, жетекчи болуусу кетти, акыретиңиз, түбөлүгүңүз курулду. Бирөөгө берүү аркылуу канча деген жакшылыктардын эшигин ачтыңыз. Bir kayırımdılık arkalı kança degen jakşılıkka jеттиңиz, kança degen balelerden kutulduğunuz. Şondan inşallah urmatlı tuğandarım, bardığız inşallah çığın жүрөктөн niyet kılalı, özümüzdün baylığımızdı tuğra jakka sarttaylı. Alımlar aytat, daim aytıp gelen, akçanı tapkanda köpçülük musulmanlar İslam şariatın ökümdörünün çekterinden çıkpaydı. Birok sarttaganda çıkıp ketebиз. Tapkanga karaganda sarttaganга көбүрөөк iman керек. Эмне үчүн? Себеби таап атканда биз көңүл бурабыз да арамдан келип калбасын депчи. Арам жеп калбайын деп көңүл бурабыз. Өзү болду, акчаны таптыңыз, чөнтөккө түштү. Эми меники деген түшүнүк болуп калат да каалагандай сарптап баштайбыз. Исраф болуп атабы, башка болуп атабы, бул тарапка көңүл бурбай калабыз да. Тапкан акчалы 100% сиздин ээлигиңизге өтпөйт. Сиздин колуңуздагы акчанын ичинде толтура адамдардын үлүштөрү бар. Анын ичинде карыздар болуп, күнү түнү уктай албай, кыйналып жүргөн, эшикке чыга албай жүргөн сиздин кошуна, тааныш, дос, туугандарыңыздын үлүшү турат. Ал сиз тапкан байлыктын ичинде жетим жесирлердин үлүшү турат. Ал сиз тапкан байлыктардын ичинде зекеттин үлүшү турат. Жерден чыгып аткан нерселерде үшүрдүн үлүшү турат. Толтур Алла субханаху ва таала анын ичинде ошо байлыкты берген зат Алла аны бөлүштүрүп дагы адилеттүүлүгү менен бөлүштүрүп дагы койгон. Ошондон иншалла акчаны тапканда урматтуу туугандарым, таквачылык менен сарптагандын аракетини кылалы иншалла. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Мына Абдурахман ас-Сумейт деген киши. Буну укпаган адам жок болуш керек. Абдурахман, Шейх Абдурахман Кувейттик болгон. 47-жылы дүйнөгө келген, 2013-жылы дүйнөдөн кайтты. 66 жыл жашады. Өзү профессиясы боюнча бул биринчи врач болгон, доктор болгон. Бирок ушундай бир динге кызмат кылды, кайрымдуулук иштерин кылды. Өмүрүндө 15.000 жетим жесирлерди өзү багып, өзү аларды кепилдигин алган. 15.000 адамды. 95.000 окуучу студенттерди каржылаган. Окуусуну бүтүргүзүп 95.000 окуучуларды каржылаган. 5700 мечит курган. 5700 мечит курган. 840 Кур'ан мектептерин курган. 124 больница, бейтапканаларды курган. 204 ислам центрлерин, борборлорун курган. 9500
Quduqtарды чыгарган, суу чыккан, көбүнчө Африка тараптарга жардам берген, өзү Кувейттик 9500 жерден quduq суу чыгарып берген. 4 чоң университеттерди курган. 860 мектеп курган. 6 миллион Курандын тиражын китебини бастырып, Африка өлкөсүнө 6 миллион китепти бекеринен тараткан. 29 жыл динге чакырып кызмат кылды. Ошонун натыйжасында 11 миллион христианды кабыл кылган Африка адамдарыны 11 миллиондун мусулман болушуна себепчи болгон. Кыска жашоо 66 жыл эле жашады, өтө көп жашаган жок. Бирок ушунун ичинде болгон жөндөмүн, аракетин, ар кандай ушундай бир уюмдарды уюштуруп, бириктирип, ар кандай фонддорду ачып олтуруп, ушундай бир кайрымдуулук, жакшы иштерин кылып кетти. Акыретте кыяматка чейин эми сооп алып жата бере турган адамдар. Ошо иншалла биз да аракет кылалы, баардыгыбыздын өмүрүбүз жакшы жакка сарпталсын туугандар. Анан бир күнү Hazreti Umar radıyallahu anhu Medine шаарында олтуруп, үйлөрдүн биринде олтурганда падыша болуп турат, 40 мамлекетти башкарган башчы. Анын алдында олтурган достору дагы жалаң мамлекет башчылар, өкмөттөрдү караган адамдар, өкмөт башчылары. Анан олтуруп калгандан айтып калды: "Таманнау, каалагыла" деди. Эңсегиле. Алдыдагы иш планыңарды айткыла. Десе кээ бирлер айтты: "Мен каалайт элем, ушул үй толо азыр алтынга толо болсо, ошонун баардыгын Алла жолуна биз сарптасак" деди. Ушундай кайрымдуу иштерди жасасак. Hazreti Umar айтты: "Дагы каалагыла, дагы эмнени каалайсыңар" деди. Десе бир айтты: "Ушул үй толо берметтерге, забаржаттарга толо ушундай бир асыл таштар болсо, ошолордун баардыгын муктаж адамдарды издеп тауып туруп, ошолорго таратып берсек" деди. Hazreti Umar угуп: "Жакшы экен" деди. "Дагы каалагыла, дагы эмне планыңар бар" деди. Десе унчукпай калышты да, түшүнүштү. Умар өзү бирдеке деп айтайын деп атат деди. Айтты: "О Амир аль-Муъминин, сиз өзүңүз айтыңызчы, сиз эмнени каалап жатасыз" деди. Десе Hazreti Umar radıyallahu anhu айтты: "Валакинни атаманна риджалан мисла Аби Убайда ибн Жаррах ва Муад ибн Джабал ва Салим маула Аби Худайфа фа астаина бихим ала и'лаи калиматиллах." Hazreti Umardын ыйык айткан сөзүн караңыз. "Бирок мен дейт, каалайт элем" деди. "Ушундай эркектер толо үй болсо" дейт. Кандай эркектер? Абу Убайда ибн Жаррахтай, Муад ибн Джабалдай, Абу Убайда ибн Жаррах, жана ошондой эле Абу Хузайфанын азат болгон кулу Салимдей болгон сахабалар толо үй болсо, ошондой эркектер аркылуу Алланын келимесин бийик жогортулатуу үчүн, мамлекетибизди өнүктүрүү үчүн ошондой адамдарды биз колдонсок, мен ушуну эңсейт элем" деди да. Yani бул жерде Hazreti Umar radıyallahu anh'ın siz менен биздин жашообузга болгон эң негизги мындайча айтканда кадрдын маселесин айтып атат да. Элдер айтып атат, эгерде байлык болсо, экономикабыз өнүгүп кетсе, кайрымдуулуктарды жасасак, адамдардын муктаждыктарын бүтүрсөк, пенсияны көтөрсөк, айлыктарды көтөрсөк, ошо менен жашоо оңолуп кетет эле деген ойду айтып атат да. Байлык болсо, тигиндей болсо депчи. Бирок Hazreti Umar айтып атат, жок, ал менен болбойт. Жашоо оңолот, адамдар оңоло турган болсо. Жашообуз оңолот эгерде жакшы кадрлар келе турган болсо, мыкты адамдарды өзүбүзгө шайлай турган болсок, жетекчи кыла турган болсок, Абу Убайда ибн Жаррахтай, Муаз ибн Джабалдай, Салимдей, ошондой мыкты адамдар келсин, ошолор аркылуу биз динди жайылтууга, ошолор аркылуу мамлекетти түптөөгө, ошолор аркылуу жашоону биз агартууга аракет кылсак, мына ошону мен эңсейт элемин деди да. Ошондо урматтуу туугандар, бул жашоонун негизги бузулуусу, оңолуусу нерселерге байланган эмес, адамдарга байланган. Эгер адам оңоло турган болсо, жакшы адам келе турган болсо, анда жашоо оңолот. Адам бузула турган болсо, жакшы, жаман адамдар келе турган болсо, анда жашоо бузулат да. Кээ бир адамдар бар, болгон аракетин жасайт, болгон байлыгын сарптайт, үгүт иштерин жасап, бир канча адамдарды ошонун негизинде алектендирип, бир мансапка жетет, бир бийликке жетет, бир орунга жетет, креслого, столго жетет. Ошол аркылуу өзүнө тозоктун эң түбүнөн өзүнө жай даярдаш үчүн да. Канча деген адамдардын акысыны жеп, канча деген кыяматка чейин келе турган урпактардын каргышына калып, элин сатып, жерин сатып, динин сатып, эң бийик болгон аракетини кылып, эң бийик мансапка жетет. Эмне үчүн? Өзүнө тозоктун түбүнөн түбөлүккө өзүнө азап даярдаш үчүн да. Кээ бир адамдар бар, бийликтен түшүп калат.
Өзүнүн мансабынан түшүп калат, кордукка дуушар болот сырткы көрүнүштө, сырткы сүрөттө. Бирок ал мансаптан түшөт бейиштин эң жогорусуна, төрүсүнө өзүнө жай даярдаш үчүн да. Ошондон урматтуу туугандар, сиз кимсиз? Кайсыл жердесиз? Зарыл эмес, сиз кандай жүрөсүз, ушул эң зарыл нерсе. Сиздин күнүңүз, түнүңүз кандай өтүп атат? Кандай иштеп жатасыз? Кандай амалдар денеңизден чыгып атат? Ошол зарыл. Сиз кайсыл орундасыз? Же ким болуп кеттиңиз? Ал эмес, сиздин жашоо тартибиңизге, жүргөн турумуңузга жараша сизге баа коюлат. Ошого жараша дүйнө ахиретте бактылуу болосуз же бактысыз болосуз. Азыр мына алдыбызда саясаттын күрөшү келатат, саясат оюндары келатат. Сиздерден сураныч, урматтуу туугандар, бардыгыбыз өз динибизди, акыретибизди, элибизди, жерибизди сактап калган аракетинде бололу. Чубак ажы рахматтылык, Алла кабырын нурга толтурсун, илим аркылуу бүткүл ааламга пайда жеткирсин. Канча ушул маселе боюнча көп айтат эле да. Ай, өзүңөрдү денесини саткан аялдардан дагы төмөн даражага коюп албагыла дегенге чейин айтты го. Алар деле саатына эле 5000 сом болот экен. Бирок 5 жылыңарды силер 5000 сомго сатып бербегиле деп. 5 жылдык өмүрүңдү үй бүлөң менен кошуп туруп 5000 сомго сатып жибербегин деп. Аманат, урматтуу туугандар, ар бир адам добуш бергени барыш керекпиз. Аманат. Барыш керек, бекапар болбош керек. Кимди сиз көрүп турасыз, ошол адам мыкты. Өзүнө ким ат салгандардын ичинен мыкты адамды көрдүңүз, ага добуш бериш сиздин мойнуңуздагы милдет болот. Сиз жакшы адам деп ниет кылып туруп ага добуш бердиңиз, бирок ал өзүнү башкара албастан жаман болуп кетти, ага кыяматта жооп бербейсиз. Сиздин күмөнүңүз боюнча ал адам жакшы болчу. Бирок жаман экенин билип туруп ага добуш бердиңиз, анда сиз кыяматта жооп бересиз. Ушунча элдин алдында кыяматта жооп бересиз. Ошондой эле кимдер эгерде үгүт иштерин жүргүзүп аткан болсо, өздөрүнүн ушундай татыктуу көрүп эгерде бул ишке өзүнү салып аткан болсо, анда андай адамдар өткөн иштерини айтканда так айтканга милдеттүү. Алдабаш керек. Кылган иштерини так айтсын. Эмне кылган болсо ошону гана айтсын. Кудайдын жардамы менен ушундай иштерди кылып келгенбиз деп. Мен кылганмын, мен кылып жибергенмин. Мен болбосо эч ким кыла албайт эле. Менин жөндөмүм, менин гана себебим дебестен, Кудайдын жардамы менен деп айтсын. Мен деген пайгамбарга дагы Алладан жардам келбей калган, Мухаммад пайгамбарга дагы. Мен деген Сулайман падыша ошончо 100 аялы менен бир дагы эркек уулдуу, балалуу боло алган эмес. Менмин деп туруп, Кудайым буйрса деген сөздү айтпастан, Кудайдын колдоосу менен дебестен. Жана кайсы нерсени келечекте эгерде айта турган болсо, келерки пландарыны, анда Кудайым буйруса деп айтыш керек. Мен кылып беремин десеңиз, анда убада болот, кылбасаңыз бардыгынын алдында жооп бересиз кыяматта. Кудайым буйруса десеңиз, бул туура сөз, мойнуңузга убада болуп байланбайт, бирок ниет кылгансыз, сооп аласыз, колдоо аласыз, Алла Таала сизге көмөктөшөт, жардамдашат, ошол ишти иш жүзүнө аткарганга Аллахым жардам берет. Ошондон иншалла урматтуу туугандар, бардыгыбыз иншалла өзүбүзгө дагы, бүткүл эл дүйнө жүзүнө жооптуубуз. Бир гана мен эле, менин үй бүлөм эле маселе эмес да. Ар бирибиз бүткүл ааламга жооптуу болуп келгенбиз. Өткөндө бир жерде олтуруп калып, апам дейт, негизи ошо индейцтерден экен, атасы англичандер экен. Өзү нукура ошо Америкада чоңойгон, кайсы бир штаттамын деди. Кызыгы кыргызча үйрөнүп алыптыр да. 10 ай биякта экен, иштеп жүрөт. Кыргызча, нукура кыргызча сүйлөйт. Андай адам менен сүйлөш да кыйын болот экен. Биздин сөзүбүзгө орусча аралашып кете берет экен, башка нерсе аралашып кете берет экен. Түшүнбөй калат да, анан кийин акырын сүйлө деп коет да. Анан ойлонуп отуруп анан сүйлөйсүң да. Ошонун берген суроосу кыскасы айтат, эмне себептен Мухаммад пайгамбар, акыркы пайгамбар кыяматка чейин эч бир элчи келбейт, мен ушуга жооп таппай жүрөмүн дейт да. Анан айттым, себеп дегенде ар бир нерсенин максаты болот, максат ишке ашкандан кийин ал нерсе кайра кайталанбайт. Себеби максат ишке ашып турат. Түшкө тамак жасасаңыз, тамагыңыз ашып калса, кечинде жейсиз, кайра тамак жасабайсыз. Себеби тамак бар да, жасоонун кереги жок. Ошондой эле пайгамбардын келинде эки максат бар. Биринчиси, пайгамбар жаңы дин алып келет. Мурдакы дин учурдагы абалды өз ичине камтып албагандыктан толуктоосу менен дин керек болот. Дин алып келиш үчүн вахий аян керек, аян түшүш үчүн пайгамбардын болуунун зарылчылыгы бар. Пайгамбар келет динди алып келүү үчүн. Экинчиси, диндин мээнетин кылуу үчүн. Элге эмгек кыла турган бир адам болуш керек, мээнет кылыш керек, элдин оңолуусу үчүн, элдин келечеги үчүн аракет кылган адам болуш керек. Ошону пайгамбар кылып туруп жөнөтөт эл бузулуп кеткенде.
Бул эки максат тең азыр ишке ашып атат. Эмне себептен пайгамбарыбызга берген дин, ислам дини кыяматка чейин бардык маселенин жообу ошонун ичинде бар. Ар бир түйшүгүңүздүн себеби, андан чыга турган жол бардыгы Куранда айтылган. Ислам дини толук дин. Анын мыйзамы Куранда бекитилген, Куран бир тамга, бир чекти дагы өзгөртүлбөй турган, Алла кепилдигин алынган. Ошондон динди ала беребиз, мыйзам өзгөрбөйт, ислам дини бар, кыяматка чейин дин бар. Дин жаатында бизге пайгамбардын келиштин зарылчылыгы жок. Экинчиден, диндин мээнетин кылуучулар бул сиз менен биз мусулмандар. Эркек аялдар элге мээнет эмгек кыла турган пайгамбарыбыздын үммөтү, пайгамбарыбыздан кийинки келген мусулмандарга ушул жоопкерчиликти Аллах Таала мойнуңузга милдет кылып койгон. Ошондуктан пайгамбардын келиштин зарылчылыгы жок. Кыяматка чейин пайгамбар келбейт. Эмне үчүн? Дин бар. Эмне үчүн? Диндин эмгегин кыла турган эл бар. Мындайча айтканда биз өзүбүз гана эмеспиз. Бүткүл элге биз жооп беребиз. Бүткүл коомчулукка жооп беребиз. Сиз президент болуңуз болбоңуз, сиз депутат болуңуз болбоңуз, же мэр болуңуз болбоңуз, ким болбоңуз, баары бир бүткүл Кыргызстанга эле эмес, бүткүл ааламга жооп бере турган адамсыз. Мусулман адам бүткүл дүйнөсүнө жооп берет. Ошондой жоопкерчилик менен кадам коелу. Ошондой жоопкерчилик менен ар бирибиз жашообузду өткөргөндүн аракетин кылалы. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин би рахматика.